श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रवीणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषता गस्वाहा आमा आं मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा आं मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्
प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের ২১ নম্বর শ্লোক यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। আবার পড়ছি। यो यो यां यां तनूं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। এখানে পূর্ববর্তী যে আলোচনা তা কন্টিনিউড হচ্ছে। পূর্ববর্তী আলোচনা এর প্রসঙ্গ এমনটি চলছিল যে চতুর্বিধা ভজন্তে মাম, 4 ধরনের ব্যক্তিরা আমার ভজনা করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের ভজনা করে। কারা তারা? আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। তাদের মধ্যে জ্ঞানী হলো শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়। সকলেই এদের মধ্যে এরা 4 ধরনের ব্যক্তি প্রশংসনীয়, কিন্তু জ্ঞানী তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ সে এক ভক্তি, এরকম বলা হয়েছিল। এরপরে প্রশ্ন হয়েছিল যে বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভা, এই যে জ্ঞানী, সে সর্বত্র বাসুদেবকে সাক্ষাৎকার করে, অন্যরা কেন পারে না? তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল কামাইস্তৈস্তৈর্হিতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেন্য দেবতা ইত্যাদি, যে পুত্র, পশু, স্বর্গ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে কামনা বাসনা বশত যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে, তারা অন্য দেবতার ভজনা করে এবং তাদের যে কাম্য বিষয় সেগুলি লাভ করার চেষ্টা করে। এবং ভগবান তখন কি করেন? বলছেন যে ইয়াহ ইয়াহ কামি ইয়াম ইয়াম দেবতা তনুম শ্রদ্ধয়া সংযুক্তঃ ভক্তশ্চ সন অর্চিতুম পূজয়িতুম ইচ্ছতি তস্য তস্য কামিনঃ অচলাম স্থিরাম শ্রদ্ধাম তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি। অর্থাৎ যে যে কামনা বিশিষ্ট ব্যক্তি, যে যে দেবতাকে ভক্তি করে, যে যে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, যে যে দেবতা তনুর প্রতি পূজা অর্পণ করে, বা যে যে দেবতা তনুকে পূজা করতে চায়, সেই সেই কামনা বাসনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে স্থির অচলা শ্রদ্ধা, ঠিক আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ওপরে, তাকে আমি স্থির করি। অর্থাৎ সেই সেই দেবতাতে তার ভক্তি যাতে স্থির হয় তার ব্যবস্থা আমি করি। এবারে এখানে কয়েকটা ছোট ছোট বিষয় আছে। সেটা হচ্ছে যে যারা কামী, যাদের কামনা বাসনা রয়েছে, তারা সেই সেই অনুকূল দেবতাকে ভজনা করতে চায়। তো ঈশ্বর কি করছেন? ঈশ্বর কি সেক্ষেত্রে তার সেই যে আহ, ভক্তি, তার সেই যে ভিন্ন দেবতার প্রতি আহ তার যে শ্রদ্ধা, তার যে পূজা করার, ভিন্ন দেবতাকে পূজা করার ইচ্ছা, তাকে কি শ্রী ভগবান বিঘ্নিত করেন? উত্তর হচ্ছে না। ঠিক আছে, সেই সেই দেবতাতেই তার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। ঠিক আছে, তো
মূলত এটা আমাদের কাম অনুসারে, আমাদের যেরকম ডিজায়ার্স আছে সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজাতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। তো শ্রী ভগবান কখনোই কারোর যে ভক্তি বা বিশ্বাস তাকে বিঘ্নিত করেন না। তো তার তার সেই সেই দেবতাতেই তার শ্রদ্ধা তিনি দৃঢ় করেন। ঠিক আছে। তো এটা সকাম ভক্তদের জন্য বলা হচ্ছে। আর যে জ্ঞানী, তার সে তো জানে বাসুদেব সর্বমিতি, তার অন্য দেবতাতে, তার আহ বা পরমাত্ম ভিন্ন বস্তুতে, অনিত্য বিষয়ে তার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ সে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করেছে। সে অনিত্য বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত এবং নিত্য বিষয়ে সে তার মনঃসংযোগ করে ফেলেছে। যারা কামনা বাসনা বিশিষ্ট, তাদের জন্য এই ধরনের আহ ব্যবস্থাপনা উনি করছেন। তো ভগবান অত্যন্ত করুণাময়। করুণাময় শব্দটা মানে এমন ভাবে ব্যবহার হয় যার ফলে আমরা এর অর্থ অনেকাংশে বুঝতে পারি না। তার অহৈতুকী করুণা, অর্থাৎ তিনি আমাকে কোনো একটা নির্দিষ্ট কারণে ভালোবাসেন এমনটা নয়। আমরা তার সৃষ্টি, তার সন্তান, তিনি এমনিই ভালোবাসেন। কোন পিতা বা মাতা তার সন্তানকে ভালোবাসে না? ঠিক আছে। ফলে তিনি আমাদের মানে অহৈতুকী কৃপা, অহৈতুকী করুণা তার আছে। তাকে উপলব্ধি করা এবং আরো কৃপা পাওয়ার যে ইচ্ছা, তার জন্য সাধন ভজন করা। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন যে যদি এই জগতে ঈশ্বর থাকেন, তাহলে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করার কোনো প্রয়োজনই নেই। তো এই পরমাত্মাতে বা এখানে বাসুদেব পদবাচ্য পরমাত্মা, আমি যেহেতু শঙ্করের ভাষ্য অনুসারে বলছি, উনি তো অদ্বৈত মত অবলম্বন করে বলেন। ফলে যেখানে যেখানে বাসুদেবঃ সর্বম উনি বলবেন বাসুদেবঃ, কিন্তু তারপরেই বলবেন বাসুদেব হচ্ছে এখানে পরমাত্মা। ঠিক আছে। আর অন্যান্য মধ্বাচার্য বা রামানুজাচার্য তাদের দর্শনে সরাসরি ওখানে বাসুদেব বলতে যে গোলক ধামে রয়েছেন যিনি বিষ্ণু, তার কথা বলা হয়েছে, এমনটা বলা হবে। তো মোদ্দা কথা যে পরমেশ্বর যিনি, পরমাত্মা যিনি, তাতে জ্ঞানীদের মন একাগ্র থাকে, তারা একভক্তি হয়, একই বিষয়ে তাদের ভক্তি থাকে। কিন্তু যারা কামী হয়, কামনা বাসনার দ্বারা জর্জরিত যাদের মন, তারা কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে ভক্তি করে। কিন্তু ঈশ্বর কখনো তার সেই ভক্তিকে বিঘ্নিত করেন না। তিনি তার যে যে দেবতাতে তার ভক্তি, সেখানে সেখানেই তার ভক্তিকে উনি স্থির করেন। সুতরাং বিষয় হচ্ছে অনেক সময় একটা কথা আসে যে ফ্রি উইল না ডেস্টিনি, যে আমাদের নিজস্ব কিছু করণীয় আছে নাকি ভাগ্যে যা আছে সবটাই হবে। এবারে বিষয় হচ্ছে যে আমাদের শাস্ত্র যেভাবে বলে, পূর্ব পূর্ব আহ, অর্জিত যে কর্মসমূহ রয়েছে সেই অনুসারে আমাদের ফিউচার কোর্স অফ অ্যাকশন নির্ধারিত হয়। কিন্তু আমাদের ফ্রি উইলও আছে। আমরা পরবর্তী আহ যে কোর্স অফ অ্যাকশন আছে, যে কাজকর্ম আগামী দিনে হবে, আমরা সেগুলোকে নিজেদের মতো করে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারি। সেটা কিভাবে হয়? খুব স্লোলি হয়। প্রথমে অভ্যাস চেঞ্জ করতে হয়, চিন্তন চেঞ্জ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৎগ্রন্থ পড়তে হয়। ঠিক আছে। মনকে শুদ্ধ করার জন্য জপ ধ্যান ইত্যাদি করতে হয়। মানে আমাদের ডেইলি প্র্যাকটিসের মধ্যে এমন কিছু বিষয়কে যদি নিয়ে চলে আসেন, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হয়। আহ, এবারে আমি একটা বিষয় বারবার বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের যে
আত্মসংযম সেটা যে প্রচুর বেশি এমনটা নাও হতে পারে, সবার নাও হতে পারে। আমার একেবারেই নেই, আমার আত্মসংযম খুবই খারাপ। এবং কোনো একটা বিষয়ে আহ, একাগ্রতা রেখে উম, সেটাকে কি বলবো, মানে হ্যাঁ, মানে একটা বিষয়ে আমি কাজ করছি কিন্তু অন্য বিষয়ে মনকে নিয়ে যাব না, এমনটা খুব কম হয়। মানে খুব মাইন্ড ডাইভার্টেড হতে থাকে। বসে আছি, একটা কাজ করছি, পাঁচটা কাজ মনে পড়ছে। তো বিষয় হচ্ছে যে আহ, আমাদের মানে অনেকেরই সংযম হয়তো অতটা ভালো নয়। তো সেক্ষেত্রে আহ, একটা জিনিস আমরা করতে পারি যে আমরা নিজেদেরকে সেই রকম ভাবে নিয়মে বাঁধতে পারি, যেটা আমাদের হাতে আছে। তো একটা গল্প আছে। আহ এক নাবিকেরা যখন নৌকা নিয়ে যেত বা জাহাজ নিয়ে যেত, তো একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে হতো। সেই পাহাড়ে থাকতো কিছু কিছু ওই কি বলবো, যক্ষ পিশাচ টাইপের। তো তারা কি করতো, তারা গান গাইতো। আর সেই গানে মুগ্ধ হয়ে এই নাবিকেরা নৌকা সেই পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেত। আর যেই পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেত সেখানে অনেক গুপ্ত গুপ্ত, মানে কি বলবো, ডুবন্ত পাহাড়ের মতো ছোট ছোট টিলা থাকতো, সেগুলোতে লেগে নৌকা ভেঙে যেত। নাবিকরা এটা জানতো। এইবারে একজন নাবিকের খুব ইচ্ছা হয়েছে যে সে ওই গানটা শুনবে। শুনেছে গান অপূর্ব গান, এমন গান যে সেই গান শুনে আহ জানা সত্ত্বেও লোকেরা নৌকা ওইদিকে নিয়ে যায়, পাহাড়ের দিকে। তো সে আহ তার সঙ্গী সাথীদের বলে, তোমরা কানে তুলে নেবে আর আমাকে জাহাজের মাস্তুলে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে, যেন আমি নড়তে না পারি। আর আমি যদি হাজার বারও বলি যে আমাকে ওই পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলো, নৌকা ফেরাও, তোমরা কিন্তু ফেরাবে না, তোমরা কানে একদম তুলো গুঁজে নেবে। এইবারে সে কি করে, সে মাছ তুলে তাকে তার সঙ্গীরা বেঁধে দেয়। সে সেই অপূর্ব গান শুনবে বলে। এইবারে কি হচ্ছে, নৌকো যাচ্ছে, সে অপূর্ব গান ভেসে আসছে, এমন অপূর্ব গান যে আহ তার দিকে না গিয়ে পারা যায় না। তো সে আহ, বারবার চিৎকার করে বলছে, এই নৌকাকে ঘোরাও, পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলো, আমি ওই গান শুনবো, কারা এই গান করছে আমি দেখতে চাই তাদের। তো এইরকম সে উতলা হয়ে গেছে, কিন্তু সবার কানে তো তুলো আর নিজে তো আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। তো যথারীতি নৌকো নিজের পথে চলে গেল, তার গানটাও শোনা হয়ে গেল আর কি। তো যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আমাদেরও ডাইভারশন অনেক সময় এত বেশি যে ভালো কাজগুলোতে মন সংযত হতেই চায় না। তো এই যে উপাসনার কথা বলুন বা ঋকের এত কার্যক্রম, এগুলো আমাকে টিউন থাকতে সহায়তা করে, না হলে অলসতায় দিন পেরিয়ে যাবে। তো সেরকম আপনারাও নিশ্চয়ই এই যে যেমন আপনারা উপাসনাতে যুক্ত হয়েছেন, কন্টিনিউয়াস, এটা মানে আহ, যেখানে কোনো ভিজিবল প্রাইজ নেই, মানে চোখের সামনে দেখা যায় এরকম পুরস্কার নেই, সেখানে সাধনা কন্টিনিউ করে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তো আপনারা করছেন, তো এটা একটা খুব বড় ব্যাপার। তো বিষয় হচ্ছে যে যেখানে আমরা দেখবো যে আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের উপরে কন্ট্রোল নেই, সেখানে কর্মের বাঁধনে নিজেদেরকে বাঁধতে হয়, ডিসিপ্লিনের বাঁধনে নিজেদেরকে বাঁধতে হয়। তাহলে কিন্তু আমাদের আহ উদ্দিষ্ট যে পথ, যে পথে আমরা যেতে চাই, সেই পথ থেকে আমরা সরে আসবো না। ঠিক আছে? তো বেশ, আপনারাও প্রচুর কর্ম করুন, প্রচন্ড অ্যাক্টিভ হন। আহ এবং এই কর্মের মাধ্যমে আপনাদের মধ্যে পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই বৈরাগ্য আসবে, কিন্তু অলসতা যেন বাসা বাঁধতে না পারে। আর ডাইভারশন যত ধরনের আছে সেগুলোর থেকে আপনাদের মন সুরক্ষিত থাক, আপনারা আপনাদের আত্মসংযম বাড়ুক। ঠিক আছে? আজ দীর্ঘায়িত করছি না, আজকে একটু বেশিই হয়ে গেল। আহ, এরপরে
আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।